Okay, friends, now we are going to discuss about sudden cardiac death. Okay, sudden cardiac death. What is meant by sudden cardiac death? Sudden ante ఏంటిది? Sudden ante within less than 1 hour of of symptom onset. Next, what is meant by cardiac death? Cardiac death ante this is unexpected death. Unexpected death within less than 1 hour of the symptomatic onset due to cardiac causes. Okay, cardiac causes వల్ల కార్డియాక్ కాజెస్ దీంట్లో మోస్ట్ కామన్లీ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ కానీ సారీ అథెరోస్క్లెరోసిస్ కానీ మోస్ట్లీ ఇన్ 70% ఆఫ్ ద కేసెస్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ దాంతో అసోసియేటెడ్ అయి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి. ఓకే, నెక్స్ట్ అరిథమియా సిండ్రోమ్స్ అంటే కంజెనిటల్ అరిథమియా సిండ్రోమ్స్ వచ్చేసి లాంగ్ బ్రుగాడా సిండ్రోమ్, WPW సిండ్రోమ్ అండ్ లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్. ఓకే, లాంగ్ క్యూటీ వీటాక్ ఇవన్నీ దీని కిందకి వస్తుంది. అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వాల్యులార్ డిసీజెస్ వచ్చేసి అయోటిక్ స్టెనోసిస్ ఆన్ ఎగ్జర్షన్ ఇట్ మే చేంజ్ ఇంటూ వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్. And the most common process by which sudden cardiac death happens is ventricular fibrillation. అంటే arrhythmia is the most common cause of death. అరిథమియాలో ventricular fibrillation is the most common cause of death. అయితే arrhythmia from the structural or external abnormalities leading to arrhythmia, ventricular fibrillation is the most common cause of the death. So what is meant by sudden cardiac death? Within less than 1 hour of the symptom onset, mostly due to cardiac causes, and it lead to unexplained death అనేది సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటారు. ఇక్కడ ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ అథెరోస్క్లెరోసిస్, హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి, అరిథమియా సిండ్రోమ్స్ such as long QT, Brugada, WPW syndrome, valvular heart disease such as aortic stenosis with on exertion it may turn into ventricular fibrillation. And the most common cause of the death or most common process by which the death happens is ventricular fibrillation. And ఇక్కడ it is also seen with ఒకవేళ anomalous coronary artery origin అంటే నార్మల్గా ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అయోటా దాంట్లో మనకి రైట్ పోస్టీరియర్, లెఫ్ట్ పోస్టీరియర్ అండ్ యాంటీరియర్. ఓకే, యాంటీరియర్, లెఫ్ట్ పోస్టీరియర్ అండ్ రైట్ పోస్టీరియర్. యాంటీరియర్ నుంచి మనకి రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ వస్తుంది, లెఫ్ట్ పోస్టీరియర్ నుంచి మనకి లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీ వస్తుంది. ఇఫ్ లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీ is also originating from the anterior aortic sinus, it leads to this is a anomalous coronary artery origin. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఒకవేళ కన్స్ట్రిక్షన్ అనేది అయితే లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీ కూడా బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవుతుంది. బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవడం వల్ల మనకి ఇస్కిమియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి, మే సడన్లీ కాజ్ ఇట్ డెత్. ఆర్ ఇంకొకటి ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్, అనదర్ కాజ్ ఇస్ కమోషియో కార్డిస్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీన్ అంటే ఇప్పుడు సడన్ blunt injury over the chest, direct hit on the chest leading to ventricular fibrillation and leading to death. So ventricular fibrillation is a process by which it happens death. Atherosclerosis, it is associated with 70% of the causes of the death. Hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, Brugada, WPW syndrome, long QT syndrome, aortic stenosis with exertion leading to ventricular fibrillation and anomalous coronary artery origin and commotio-cardis are the causes of sudden cardiac death. దీంట్లో ఇప్పుడు మన క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఎట్లుంటాయి నార్మల్గా ఇవన్నీ, దీస్ ఆర్ ద ట్రిగర్స్. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ ట్రిగర్స్ లీడ్ టు prodrome causes. What is the prodrome? Involves palpitations అయితే palpitations, they become dizzy, they may have syncopal episode and chest pain. Syncopal episode during the exertion in a athlete. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే syncopal episode during exertion in athlete during exertion.
syncopial episode in athlete during the exertion is an example for prodrome of sudden cardiac death. ఇట్లా సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అవైలబుల్? ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఐసిడి ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియోవర్టర్ defibrillator, introverter cardioverter defibrillator. ICD is the most important treatment we can give. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు కంజెనైటల్ అరిథమెటిక్ సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయంటే వీ కెన్ గివ్ బీటా బ్లాకర్స్ ఫర్ ద కంజెనైటల్ అరిథమెటిక్ సిండ్రోమ్స్కి బీటా బ్లాకర్స్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్, అవాయిడ్ ద లాంగ్ క్యూటీ డ్రగ్స్. ఓకే, లాంగ్ క్యూటీ డ్రగ్స్ ABCDEF అని చెప్పేసి ఉంటే వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద లాంగ్ క్యూటీ డ్రగ్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టు స్క్రీన్ ద అథ్లెట్స్ with 2D echo or ECG before they participate in any events. ఎందుకంటే వీళ్ళకి హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మోస్ట్ కామన్లీ హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. సిమ్టమ్ ఆన్సెట్ విత్ ఇన్ less than 1 hour లోనే డ్యూ టు కార్డియాక్ కాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ అవ్వడం, అండ్ బై ప్రాసెస్ విచ్ డెత్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్.